Ассалому алейкум донишҷони азиз. Ман Сангинзода Дониёр Шоҳмаҳмад, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессори кафедраи ҳуқуқисоҳибкорӣ ва тиҷорати факултети мазкур мебошам. Имрӯз ҳамроҳи шумо мо аз фанни ҳуқуқи сайёҳӣ дарс хоҳем гузашт ва мавзӯи аввали дарси мо мафҳум, предмет ва низоми ҳуқуқи сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон аст. мавзӯи мазкур фароғи се савол мебошад. Аввалан ҳуқуқи сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон, мафҳум, предмети он. Дуюм усулҳо, ғояҳо ва низоми ҳуқуқи сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон. Сеюм мавқеи ҳуқуқи сайёҳӣ дар низоми ҳуқуқии ҷумҳурии Тоҷикистон. Дар ин савол таносуб ва таъсироти мутақобилаи ин соҳаро бо дигар соҳаҳо таҳлил мекунем. Агар ба номгӯи адабиёт ки ба ҳуқуқи сайёҳӣ бахшида шудаанд мо назар афканем, дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2010 инҷониб бо забони тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ аз ҷониби муаллифон Сангинов, Мавлон Назаров, Саъдиев, Зайниддинов ва дигарон даҳҳо китобҳо навишта шудааст, ки шумо метавонед онро ҳам аз китобхона дар шакли чопӣ ва ҳам аз сомонаҳои иҷтимоӣ аз ҷумла фейсбуки кафедраи ҳуқуқисоҳибкорӣ ва тиҷорат ба тариқи электронӣ дастрас кунед. Мегузарем ба муқаддимаи ҳамин фан. Чаро имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи сайёҳӣ ҳамчун як соҳаи комплексӣ мавриди таълим қарор дода шудааст. Агар ба таҷрибаи ҷаҳонӣ назар афканем, дар кулли давлатҳои дунё барои ҳуқуқҳои инсон шароит муҳайё карда мешавад ва ҳуқуқ ба сайёҳат як зерҳуқуқи ҳуқуқҳои иҷтимоӣ аст. Агар имрӯз таснифоти ҳуқуқҳои инсон ба ҳуқуқҳои шахсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ равона шуда бошад, шумо дониста бошед, ки ҳуқуқ ба сайёҳат як намуди ҳуқуқи иҷтимоии инсон аст ва таҷрибаи давлатҳои дунё нишон медиҳад, ки сар карда аз асри 17 пеш аз милод ба қабули санадҳои танзимкунандаи муносибатҳои сайёҳӣ давлатҳо шурӯъ карданд ва чандин адабиётҳо мавриди таҳлил қарор дода шуд ва асри 17 ҳамун қабули меъёрҳои ҳуқуқӣ танзимкунандаи хизматрасонии меҳмонхонаҳо аст ва ҳамун санад кодекси Хаммураппӣ. Шумо медонед, ки ин кодекс дар Обулистон қабул шудааст. ё дигар заминаи таърихӣ, ки баъд ба асрҳои нав меояд, аз ҷумла асрҳои 4-3 то милодӣ, қабули аввалин санади ҳуқуқи танзимкунандаи идоракунии хонаҳои истиқоматӣ ки дар Рим ба вуҷуд омад ва ҳатто ҷавобгариро барои назорати нодуруст ва сифати хизматрасонӣ муқаррар мекард. ва аз соли 200 пеш аз милод то соли 1500 милодӣ роҳи бузурги абрешим, роҳи асосии ҷануб ба шарқ ба ҳисоб мерафт ва соли 1254 бошад, шоҳ Людовик фармон дар бораи идоракунии хонаҳои истиқоматӣ ва трактирҳоро қабул мекунад. Мин баъд ҳамин гуна санадҳо пайдарпай дар давлатҳои алоҳидаи ҷаҳон қабул шуданд ва ҳатто шумо огоҳ ҳастед, ки дар сатҳи байналмилалӣ кодекси сайёҳ, хартияи сайёҳӣ, конвенсияи Манил ва дигар санадҳое қабул шуданд, ки онҳо махсус танзимкунандаи муносибатҳои сайёҳӣ ҳастанд. ва дар ҷумҳурии Тоҷикистон, ки шароити хуби иқлимӣ, табиӣ ва сайёҳӣ дорад, омӯзиши паҳлӯҳои гуногуни сайёҳӣ дар ҳама соҳаҳои хоҷагии халқ ба роҳ монда шудааст ва таҷрибаи аввалини Тоҷикистон аз соли 2007 дар соҳаи ҳуқуқ шурӯъ мешавад, чунки аввалин маротиба ба донишҷӯёни факултетҳои иқтисодии соҳаи сайёҳӣ аз ҷониби омӯзгорони кафедраи ҳуқуқи соҳибкорӣ ва тиҷорат як фасли алоҳида дар фанни ҳуқуқ ба номи ҳуқуқи сайёҳӣ мавриди тадрис қарор дода шуд. аз ҳамон лаҳзаҳо аллакай омӯзиши фанни ҳуқуқи сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҷой дошт. аз ин бармеояд, ки дар ҷаҳон, ки санадҳои меъёри ҳуқуқӣ ҳастанд, муносибатҳо ҳастанд, дар Тоҷикистон, ки ҳамин гуна муносибат ҷой дорад,
و سندها قبول شدند و تاجیکستان همچون عضو کامل حقوق جامعه جهانی نمیتواند از بررسی همین موضوع دور ماند و آموزش این فن شروع گردید. میگذاریم به بررسی سوال یکمی موضوع امروزه. مانند دیگر ساحه‌های حقوق، فن حقوق سیاحی نیز به 4 معنا فهمیده می شود. حقوق سیاحی همچون فن تعلیمی، حقوق سیاحی همچون علم حقوقی، حقوق سیاحی همچون ساحه حقوق و حقوق سیاحی همچون ساحه قانونگذاری. شما میدانید از نظر دولت و حقوق نیز خوانده اید که وقتی که یک ساحه حقوق، یک فن تعلیمی، یک علم یا نظام قانونگذاری جای داشته باشد، حتما ضرورت آن در سطح کشور پیدا می شود. پس حقوق سیاحی همچون فن تعلیمی این مجموع دانش‌های بخش حقوق سیاحی است که برای آموزش مسائل مذکور، یعنی مسائلی که با حقوق سیاحی دخل دارند روانه گردیده است و در دانشگاه و دانشکده‌ها آموخته می شود. چنانکه که پیشتر ذکر نمودیم، البته حقوق سیاحی از سال 2007 در جمهوری تاجیکستان همچون ساحه کامپلکسی و فن تعلیمی جای دارد و نظام گزارش حقوق سیاحی از یک فصل معین فن حقوق بر اختصاص، فن اختصاصی تحقیق و من بعد به فن عمومی دانشگاهی تبدیل یافته است. دوم مسئله حقوق سیاحی همچون علم حقوقی است. اگر امروز ما به علم حقوق سیاحی نظر افکنیم، آن مجموع دانش‌های عینی و مرتب گشته می باشد که مسئله های علمی، نظریوی و متدولوژی را توسط همین واقعیت حقوقی، همین تحقیقات علمی معین می کنند. اولین مراتبه در کشور ما حقوق سیاحی همچون علم سال 2007 به واسطه هنگامی آموزش و تحقیق نمودن در سطح رساله نامزدی تحقیقاتی پوره عمیقی زمینوی داشت و از آن سالها سر کرده سمت‌های علاوه علم حقوق سیاحی مورد آموزش قرار داده شدند و امروز در زمان 32 سال استقلالیت دولتی ما با دلتوری گفته می‌توانیم که حقوق سیاحی همچون علم در نظام علم‌های حقوق شناسی همچون اینستیتوت علاوه همچون ساحه علم تحقیقات عمیق خود را دارد و چندین رساله‌های نامزدی و دکتری در همین سمت دفاع شدند. مثلا ببینید اگر با پردمت یا ابجکت آموزش تحقیقات علمی ما نظر افکنیم، آن فراگیری موضوعی یا نامگوی مناسبت و مسائل می باشد که از جانب محققان تحلیل و بررسی شده است. والا که پردمت و آموزش علم حقوق سیاحی موقع خود را در سمت علم حقوق شناسی از جمله در اختصاصهای حقوق مدنی، حقوق صاحبکاری استوار کرده است. سوم، حقوق سیاحی همچون ساحه حقوق. شما میدانید که ساحه ها هستند مستقل، کامپلکسی و زیر ساحه. تحلیل های ما همچون متخصصی همین ساحه با آن آورده رساند که امروز حقوق سیاحی در جمهوری تاجیکستان همچون ساحه کامپلکسی حقوق معنی داده می شود، چون که سندی مشخص تنظیم کننده کل مناسبت های همین ساحه در کشور حالا جای ندارد. مثلا در ساحه‌هایی که مستقل هستند آنها سندهای علاوه خود را دارند، موضوع خود را دارند، اصولهای خاصه خود را دارند، لیکن همین عنصرها در حقوق سیاحی پوره دیده نمی شود و آن را ما همچون ساحه کامپلکسی مورد تدریس قرار دادیم. پس حقوق سیاحی همچون ساحه کامپلکسی حقوق مجموع معیارهای حقوقی است که مناسبت‌های جمعیتی را در بخش سیاحی تنظیم می‌کند. اکنون پردمت حقوقی همین ساحه چی است؟ پردمت این ساحه مناسبت‌های جمعیتی هستند که آنها را می‌توانیم به 3 گروه جدا کنیم. اولا مناسبت‌های جمعیتی عایدی به عمل برآوردن فعالیت سیاحی. دوم مناسبت‌های جمعیتی علاقمند به فعالیت سیاحی و سوم مناسبت‌های جمعیتی تنظیم کننده فعالیت سیاحی. مثلا به عمل برآوری فعالیت سیاحی در اساس قانونگذاری کشور امروز با 2 راه صورت می‌گیرد. یکم از جانب تنظیمگران سیاحی، دوم از جانب اجنسی‌های سیاحی.
و قانون جمهوری تاجیکستان درباره سیاحی امروز معین کرد که آنها در مجموع به یک مفهوم متحد کرده شدند: سوبیکتان خواجگیداری ساحه سیاحی. پس به عملبراری فعالیت سیاحی عملی نمودن همین فعالیت از جانب سوبیکتان خواجگیداری ساحه سیاحی است. دیگر مسئله دویم گروه مناسبت ها که با آن علاقمندند، آنها فراگیری به قیدگیری همین سوبیکتان، اندازبندی فعالیت سوبیکتان، نظارت دولتی و قطع فعالیت آنها را فرا میگیرد. سوم گروه مناسبت ها باشد مناسبت های تنظیم دولتی است. خوشبختانه با هدایت های پیشوای ملت سالهای آخر سر کرده، سال 2018 در کشور ما سالهای رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلان شد. بعدا آن دوام داده شد و حتی توصیه ها شد که قرار حکومت قبول گردد که آن سوبیکتانی که به ساحه خدمت رسانی سیاحی فعالیت خود را روانه گردیدند از اندازبندی 50% یا پوره آزاد کرده شوند. و همین مناسبت ها تنظیم دولتی است. یعنی دادن اجازت نامه، پیش بردن فعالیت با نظر داشت امتیازها، آزاد کردن از اندازبندی، در حالت ویران کردن مناسبت های رقابت آزاد، دست دادن به مونوپولیا، پیشگیری نمودن فعالیت انحصاری و غیره. مفهوم چهارمی که در همین سوال بررسی کرده می شود، ساحه سیاحی همچون ساحه قانونگذاری است و آن همچون مجموع قانونها و سندهای زیرقانونی فهمیده می شود که با یاری آنها یا با واسطه آنها معیارهای حقوق سیاحی مقرر می گردند، تغییر می یابند یا قطع کرده می شوند. و اگر امروز ما تحلیل نماییم، در ساحه سیاحی در جمهوری تاجیکستان بیش از 100 سند معیاری حقوقی است که آنها به واسطه یا با واسطه مناسبت‌های سیاحی را تنظیم می‌کنند. مثال مشخص همون حقوق انسان و حفظ سلامتی ماده 38 کنوانسیون کشور است. در برابر دیگر تدبیرهای سیاحی را دولت کفالت می‌دهد. یعنی ببینید که در سطح کنستیتوشنی، در سطح ماده کنستیتوسیا، در برابر دیگر حقوق‌های اجتماعی حقوق سیاحی در ماده 38 مقرر شده است. و یا اینکه قانون جمهوری تاجیکستان درباره سیاحی، قانون درباره حمایت استعمال کنندگان، قرارهای زیادی حکومت جمهوری تاجیکستان درباره سیاحی، مثلا درباره منطقه استراحتی و فراغتی اعلام نمودن دره رامی، ناحیه ورزا که آنها منطقه‌های داخلی حساب میشن جمهوریتی، یا که منطقه بین المللی سیاحی اعلام نمودن ناحیه بلجبان. همه این سندهای معیاری حقوقی میباشند که به واسطه با تنظیم مناسبت‌های حقوق سیاحی روانه شدند و در مجموع افاده کننده قانونگذاری سیاحی میباشند. شاید سوالی با وجود آید که چرا قانونگذاری سیاحی علیحده جای دارد؟ چون که اگر 100 سند در یک ساحه قبول شده باشد و مناسبت‌ها را تنظیم کند، این گواه یا دلیل موجودیت همون ساحه قانونگذاری در ساحه مثلا سیاحی یا دیگر ساحه میباشد. میگذاریم به بررسی سوال دوم: اصولها، غایه‌ها و نظام حقوقی سیاحی. اگر به مفهوم خود اصولها نظر افکنیم، اصولهای حقوق سیاحی مجموع طرز و واسطه‌های تاثیررسانی این حقوق را با مناسبت‌های جمعیتی از جمله جمعیت ساحه سیاحی مینامند و در حقوق سیاحی برابر دیگر ساحه‌های حقوق همچون عنعنه دو اصول جای دارد: اصول امپراتیوی و اصول دیسپوزیتیوی که آن را ما اصول مطابقت و اصول موازنت نامگذاری کردیم. اصول مطابقت در مورد جای دارد که ماهیتاً طرف‌ها یک برتری دارد. در آنجا مثلا در مناسبت‌های حقوق سیاحی گرفتن اجازتنامه برای پیشبرد فعالیت سیاحی حتمی است. سوبیکتی که همین فعالیت را بدون اجازتنامه به انجام میرساند علیه حقوق ویران کننده است. یا که اصول مطابقت موازنه در آن ifade می‌یابد که هر دو طرف با معیارهای تنظیم شدند که آنها حقوق انتخاب دارند. مثلا شخص خودش معین میکند که با کدام شرکت شرطنامه بنده
با کدام مهلت به استراحت رود و کدام دولت را انتخاب کند. خواهد در تاجیکستان، خواهد در دولت‌های خارجی برای استراحت سفربر شود. از این رو برمی‌آید که در حقوق سیاحی همون اصول‌های مورد استفاده قرار داده می‌شوند که در اکثریت ساحه‌های حقوق آنها جای دارند و یکی از مخصوصیت‌های اعتراف نمودن حقوق سیاحی همچون ساحه کمپلکسی حقوق در همین نیز استفاده می‌یابد. دوم، پرینسیپ‌ها. اگر امروز نظر کنیم، پرینسیپ‌ها عقیده، اساس‌های پیشبرنده و قانونیت‌های حقوقی سیاحی هم که ماهیت حقوق سیاحی را افاده می‌کنند و در حقوق سیاحی عین حال 10 پرینسیپ مورد استفاده قرار داده می‌شود که آنها را ما بررسی می‌نماییم. یکم، پرینسیپ تأمین حقوق شخص به استراحت، حرکت آزاد و دیگر حقوق در مورد سیاحت. دوم، پرینسیپ حمایت حقوق و منفعت دولت در ساحه سیاحی. سوم، حمایت حقوق و منفعت سیاحان در تامین بی‌خطری آنها. چهارم، مقرر نمودن ترتیب استانداردیزاسیا، سرتیفیکاسیا و اجازه‌نامه‌دهی در ساحه سیاحی. پنجم، پرینسیپ هوسمندگردانی، مبلغ‌گذاری ملی و خارجی برای انکشاف فعالیت سیاحی. ششم، فراهم آوردن امکانیت یک‌خیله در بازار خدمت‌رسانی سیاحی برای سوبیکت‌های صاحبکار نوابسته از شکل مالکیت. هفتم، دستگیری انکشاف رقابت و تامین نمودن رعایت قانونگذاری ضد انحصاری در ساحه سیاحی. هشتم، رواج دادن رابطه بین‌المللی در ساحه سیاحی. نهم، رواج دادن صنعت سیاحی همچون تامین کننده طلبات شهروندان هنگام سیاحت. و دهم، استفاده عاقلانه دستاوردهای طبیعی و فرهنگی و حفظ محیط زیست هنگام به عمل آوری فعالیت سیاحی. هر یک پرینسیپی که ما نامبر کردیم در قانونگذاری کشور مشخص تحلیل شده است. مثلا غایه استفاده عاقلانه دستاوردهای طبیعی و فرهنگی و حفظ محیط زیست هنگام به عمل آوری فعالیت سیاحی. یعنی امروز مثال مشخص در جمهوری تاجیکستان بیش از 22,000 یادگاری تاریخی فرهنگی جای دارد و برای معرفی نمودنیان به سیاحان داخلی و خارجی دولت کوشش‌های به خرج می‌دهد و آنها را همچون دستاورد سطح داخلی و بین‌المللی معرفی می‌کند. اما این معنای آن را ندارد که به همین دستاورد یادگاری تاریخی فرهنگی سیاح هنگام استراحت باید ضرر رسانند. آنها باید حفظ کرده شوند. حتی ببینید یک مثال مشخص، وقتی که شما به آثارخانه وارد می‌شوید، در اونجا یادگاری‌های گوناگون، اکسپونات‌های مشخص ماندگی‌اند و در همه جا لوحه نوشته‌جات جای دارد که با دست رسیدن به همین یادگاری تاریخی فرهنگی یا همین اکسپونات من است. همین باعث آن می‌گردد که ما و شما از آن برخوردار باشیم که آنها حفظ کرده می‌شوند. یا که دیگر پرینسیپ مورد تحلیل قرار دهیم، تامین دستگیری انکشاف رقابت و تامین نمودن رعایت قانونگذاری ضد انحصاری. در کشور ما اگر بیش از 260 شرکت‌های سیاحی فعالیت نمایند، هیچ یکی آن حق ندارد که مونوپولیست ساحه سیاحی باشد. با فعالیت دست زند که بر دیگرها امکان وارد بازار سیاحی را ندهد. همه آنها آزادند، میتوانند با رقابت نرخی و غیر نرخی سوبیکتان و از جمله مزاجان ساحه سیاحی را به دست بیارند. و قسمت دیگری سوال امروزه نظام حقوق سیاحی است. نظام حقوق سیاحی همچون ساحه کمپلکسی از مجموع انستیتوت ها یا اینکه مسائل عبارت است که آنها فراگیر حقوق سیاحی هستند. مثلا پوره خود حقوق سیاحی را ما تحلیل کنیم، فراگیری 16 موضوع یا مسائل عمده است، پوره است و آنها در نوبت خود به سوال‌ها جدا کرده میشوند. یعنی نظام حقوق سیاحی همه اون مسائل‌ها و انستیتوت‌های فرا میگیرد که در مناسبت‌های حقوق سیاحی مورد آموزش قرار داده میشوند و نظام حقوق سیاحی از قسم عمومی و قسم مخصوص عبارت است. بگذاریم به بررسی سوال سوم. موقع حقوق سیاحی در نظام حقوقی کشور. امروز اگر تحلیل کنیم در نظام حقوقی کشور بیش از 22 ساحه جای دارد و بعضا علما میگویند آنها تقریبا 30 ساحه شدند. یعنی روز تا روز یک زیر انستیتوت، یک زیر ساحه به ساحه تبدیل یافته ایستاده است و حقوق سیاحی همچون سایر کمپلکسی حقوق در نظام حقوقی جای مستقل خود را دارد
алоҳида тасниф карда мешавад, лекин ба ҳама соҳаҳо дар якҷоягӣ дар таносуб қарор дорад. Мисол, қонун дар бораи сайёҳӣ мегӯяд, ки муносибатҳои байни субъекти хоҷагдори соҳаи сайёҳӣ бо сайёҳ дар асоси шартномаи хизматрасонии сайёҳӣ танзим карда мешавад. ва вақте ки мо рӯ меорем ба ин шартнома, ба муқаррароти кодекси маданӣ рӯбарӯ мешавем, ки шартномаи хизматрасонии пулакӣ ҷой дорад ва як намуди аз ин шартномаҳо шартномаи хизматрасонии сайёҳӣ аст. пас бо ҳуқуқи гражданӣ ҳуқуқи сайёҳӣ дар робитаи зист қарор дорад. ё ин ки қонун дар бораи сайёҳӣ мегӯяд, ки ҳатман субъекти хоҷагдор баъд аз ба қайдгирӣ дар мақомоти дахлдор метавонад, ки ба ҳамин фаъолият маҷбур шавад. рӯ меорем ба қонуни ҷумҳурии Tojikiston дар бораи ба қайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ. дар он ҷо муайян шудааст, ки бевосита ҳангоми ба қайдгирии давлатӣ мақомоти андоз субъекти хоҷагдори тиҷоратиро ба қайд мегирад. ва ин чи аст? Соҳаи ҳуқуқи соҳибкорӣ аст. ё ин ки назорати давлатӣ дар соҳаҳои дахлдор рӯ меорем ба ҳуқуқи маъмурӣ. пас маълум мегардад, ки ҳуқуқи сайёҳӣ ҳамчун соҳаи комплексии ҳуқуқ бо дигар соҳаҳои ҳуқуқ, ҳуқуқи маданӣ, ҳуқуқи маъмурӣ, ҳуқуқи соҳибкорӣ ё дар умум ба ҳуқуқи конститутсионӣ робитаи зич дорад, чунки аз аввал гуфтем, дар низоми иерархияи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ конститутсия дар ҷои аввал меистад ва моддаи 38 бевосита ибора истилоҳи сайёҳиро дар худ дарс кардааст. саволи сеюми ҷамъбахш шуд.